طلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا. وأهلنا وأولادنا وجميع مسايخنا ومعاد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبصرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مسايخنا ومعالمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الله يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مسايخنا ومعالمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الله من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
صاحب البشرى صلاة تباشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مسايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فخنا قراب أو نودئ حد الحبيب على ندي السماوات والأرض ومن فيهن بدرهيب وامدر الجود الإلهي على أهل الوجود تثيد والسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنا عهد المستور ليبرز نوره كاملا في علام ظهور نورا فوق كل النور وانفد الحق حكمه على من أدم الله عليه نعمه من حواس الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تعنسا لجنبها المسعود ومشركة لها في هذا السماد الممدود فخضرت في توفيق الله سيدة المريم والسيدة العاسية وما هما من الخور الأين من قسم الله له من الشرف بالكسمات الوافية فأنت الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق السبوه الكمال من النور عن أموت وبرز الحميد المحمود مدعين لله بتعظيم والسجود صلى الله على Mohon jamaah sambil merapatkan barisan. عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم عليه يا نبي سلام يا رسول يا حبيب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد جدد يا نبي فاضربوا يا أهل المثاني فهذار اليمن خرت واستديعوا بجمال فوق في الحسن تفرد الله يا نبي ولنا البشرى بسعد مستمير ليس يفد حيث أودينا عطاء جماء الفخر المعبد الله يا نبي سلام فلربي كل حمد جل أن يخصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جدال مرحبا وبجاهي يا إليه مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا العين مرحبا مرحبا جد واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا
جاد الحسن ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور مرحبا جاد الحسين وصلاة الله تخشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم ربي فاجعل مستمعنا خيط حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي وادنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر واكرم الأرواح منا باللقاء خير الأنام يا الله ربي وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا الله صلوا على نبي محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan guru-guru kita tercinta Al-Ustadz Zainal Asikin, Al-Ustadz Nurkholis, Al-Ustadz Maskhur, dan juga wabil khusus yang telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Akbari LC, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Purbalingga, yang tentunya marilah sama-sama kita doakan semoga Allah senantiasa berikan guru-guru kita umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan juga semoga Allah mudahkan segala urusan-urusan beliau, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Wabil khusus urusan dakwahnya semoga selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang kami hormati dan kami cintai kepada para orang tua kami, para hadirin wal hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar sahabat karim dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kita kesehatan dan juga tentunya keistiqomahan sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa menghadiri kajian rutin bulanan Sahabat Karim dengan kitab hadis Arba'in Nawawi dan juga Safinatun Najah, tentunya dengan guru kita tercinta Al-Ustadz Akbari LC, yang rutin kita laksanakan setiap malam Rabu pekan pertama setiap bulan di Masjid Baitul Karim Krete Sasiwarak, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Dan yang kedua kalinya salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak akan mendapatkan syafaat qasah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat lagi kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Ustadz Akbari. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan juga pikiran kita untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang akan disampaikan langsung oleh guru kita. Baik, langsung saja kepada guru kita tercinta Al-Ustadz Akbari LC, dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta an taj'al hazana sahla. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al hadhil majalis khalisatan liwajhikal karim waj'alha fi mizani hasanatina yawma nalqaka yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzil lillah. Allahumma rzuqna taubata qablal maut wasyahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami muliakan, kami cintai guru kita semua, Buya Yahya beserta keluarga beliau, Al-Ustadz Zainal Ashikin, Al-Ustadz Nur Khalis, Al-Ustadz Maskhur, para hadirin dan hadirat, pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita semuanya dalam ketaatan serta sehat walafiat, dimudahkan segala hajatnya dan dikabulkan hajat-hajatnya juga. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah dan kitab Safinatun Najah. Kita sudah sampai di hadis yang ke-11. Han Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu maqal hafidzu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Muhammad, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan. Wa raihanatihi, dan kesayangannya. Radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, meridai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ali. Qala, beliau berkata, hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya menghafal dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Di waktu Sayyidina Hasan menghafal hadis ini, beliau dalam keadaan masih kecil, ya. Nah, ini nggak apa-apa, ngafalnya waktu kecil, tapi pas meriwayatkan hadisnya pas sudah dewasa, ya, karena akan meriwayatkan harus sudah dewasa, ya, sudah balik. Nah, jadi menghafalkannya waktu kecil. Nah, di sini bisa difahami berarti anak-anak kecil ini menghafal, ya. Nah, coba dibawa ke majelis sholawatan, ya. Nah, dibawa ke majelis sholawatan. Nah, diam-diam anak-anak ini menghafal sholawatan, ya. Dibawa ke pengajian, ngafal pengajian. Nah, jadi jangan dikira anak kecil, oh masih kecil nggak usah diajak ngaji. Oh nggak apa-apa, diajak ngaji, diajarin justru dari kecil, ya, diajarin ngaji dari kecil. Nah, justru dari kecil biar sudah biasa ngaji, ya, asalkan tidak mengganggu majelis, ya, nggak apa-apa dibawa, karena anak juga mendengar, ya, anak juga menghafal. Nah, ini Sayyidina Hasan menghafal dari baginda Nabi Muhammad SAW, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu, nah, sebab kamu ragu, ila ma la yaribuka, dan mengambil sesuatu yang tidak ragu, ya. Jadi kita diperintahkan untuk meninggalkan semua yang membuat kita ragu akan ke masyru'iyahnya, ini disyariatkan atau tidak, ya. Ini boleh atau tidak, ini sah apa enggak, ini halal atau haram, ini suci apa najis, ini diridhain oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, ya. Kita disuruh meninggalkan, ya. Jika kita meragukan itu disuruh meninggalkan. Kemudian kita disuruh mengambil yang sudah pasti disyariatkannya, sudah pasti diperbolehkannya, sudah pasti sahnya, sudah pasti halalnya, sudah pasti sucinya, dan sudah pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita ragu. Ini disyariatkan apa tidak? Ya, ini boleh apa tidak? Nah, kita diperintahkan untuk ngambil yang sudah pasti. Sudah pasti ini halalnya, sudah pasti diperbolehkannya, ya. Lah kemudian di sini perintah, da ma yaribuka, tinggalkanlah. Nah, ini kan ada perintah, kita disuruh meninggalkan. Lah ini perintahnya wajib atau sunnah. Lah itu kalau asalnya sesuatu tersebut itu haram, ya, nggak sah, maka perintah untuk meninggalkan hal tersebut hukumnya wajib. Tapi kalau perintah yang asalnya, asal sesuatu tersebut itu hukumnya mubah, maka kita perintah di sini adalah hukumnya nadab, ya, sunnah, ya. Seperti apa contohnya? Misalkan kita berdiri di suatu tempat, ya, di tanah, kemudian kita pengen sholat di tanah tersebut, ya, kemudian kita ragu, ini tanahnya suci atau tidak, gitu, ya. Cuman asalnya bumi Allah Subhanahu wa taala ini adalah suci, ya. Jadi kalau kita sholat di situ pun hukumnya sholatnya sah. Nah, bagaimana tadi? Hanya saja kalau di situ emang di tempat yang lain ada tempat yang sudah pasti suci, yang sudah pasti bersih suci, ya, maka kita meninggalkan keraguan di sini adalah hukumnya sunnah, ya. Kenapa? Karena asalnya adalah sesuatu yang mubah. Jadi kalau asal sesuatu tersebut hukumnya mubah, ya, maka meninggalkannya pun hukumnya hanya sunnah. Tadi, ya. Jadi contohnya tadi sholat di tempat yang kita ragu ini suci apa tidak, ya. Nah, itu kita mengamalkan hadis ini, kita tinggalkan keraguan, ya. Kita sholat di tempat yang sudah pasti bersihnya, ya. Nah, ini hukumnya sunnah. Sama seorang laki-laki, dia pengen pergi bekerja. Setelah sudah masuk ke dalam pekerjaan tersebut, bingung, dia ragu, ini pekerjaannya halal atau haram,
Ini ragu bukan karena kita nggak tahu ilmunya ya. Kalau sudah jelas-jelas riba ya ngapain masih ragu-ragu? Jelas-jelas berdosa, jelas-jelas menipu, mengapain masih ragu? Ini masih ragu di dalam kehalalan atau keharamannya. Ya pas sudah masuk pekerjaan tersebut ragu dia. Ini halal apa tidak ya? Maka ini asalnya emang pekerjaannya halal. Cuman disunahkan dia untuk meninggalkan pekerjaan tersebut ya, hanya sunnah saja karena ada keraguan di situ ya, hanya disunahkan saja. Lah sama seperti air, kita pergi ke kamar kecil ya, ke hamam, ragu ini air najis apa suci ya. Lah ini air asalnya adalah suci. Nah maka meninggalkan keraguan tersebut ya, misalkan embernya ada dua atau kerannya embernya ada dua, yang satu ragu ini terkena najis apa suci, yang satu sudah pasti ini ya airnya masih kosong misalkan ya, pasti sucinya. Lah kita kan di sini ada keraguan di ember yang pertama ini, apakah airnya terkena najis apa suci ya. Maka kita meninggalkan keraguan di sini adalah hukumnya sunnah ya, kita waro ya, ngambil yang sudah pasti sucinya. Jadi kalau yang asalnya sesuatu tersebut adalah mubah, maka perintah untuk meninggalkannya juga hukumnya sunnah. Berbeda dengan yang asalnya haram ya, maka wajib kita meninggalkannya. Seperti apa? Sembelihan, ada daging ini ya, ada daging sembelihan, kita ragu ini daging disembelih dengan sembelihan syariat atau tidak ya, ini yang menyembelih orang Islam atau bukan, ahli kitab atau bukan. Terus apakah disembelih dengan sembelihan yang syariat? Kita ragu ini ya. Maka meninggalkannya hukumnya wajib. Kenapa? Karena asalnya hewan itu kalau sudah tidak bernyawa ya hukumnya najis. Kemudian syariat membolehkannya dengan cara disembelih dengan sembelihan syariat ya. Maka ini yang asalnya itu najis, ketika kita ragu tentang kehalalannya, ini wajib ditinggalkan. Sama seperti ada harta orang lain ya, ada hartanya orang lain, kita nggak yakin ini ya, misalkan biasanya ini contohnya santri saja ya, santri ini biasanya kalau makan misalkan temennya nggak datang gitu ya, terus nasinya lebih, lauknya lebih. Lah ini asalnya adalah hartanya orang lain, makanannya orang lain ya. Jadi kalau kita langsung memakannya, lah ini hukumnya haram ya. Kenapa? Karena ini asalnya hartanya orang lain. Oh biasanya dalilnya anak santri lima ridohu. Oh sudah tahu katanya itu ridho temannya ya. Bukan ya, asalnya emang masih punyanya dia ya. Sampai kapan? Sampai kita ngomong gitu ya, misalkan Ahmad atau siapa itu nasinya dimakan enggak? Oh makan saja gitu. Nah ini sudah pasti, sudah jelas. Tapi sebelum ngomong ya masih tetap ya asalnya punyanya teman kita. Sama harta misalkan ada buah di pinggir jalan gitu ya, pokoknya hartanya orang lain ya. Hartanya orang lain, ada buah di pinggir jalan misalkan, oh ini nggak apa-apa, ini yang punya ridho itu ya, nggak boleh ya. Sampai kapan? Sampai nanya dulu, Mang ini boleh nggak buahnya dimakan itu ya, yang di jalan. Oh ya nggak apa-apa, ambil saja. Ini sudah pasti ya. Tapi sebelum itu asalnya ini adalah hartanya orang lain, makanannya orang lain. Jadi kalau kita langsung memakannya, ini hukumnya haram. Misalkan ada keraguan di sini, wajib kita tinggalkan. Sama harta warisan, contohnya harta warisan sebelum dibagi kan ini masih milik bareng-bareng ya. Jadi sebelum dibagi nggak boleh saya ngambil ini duluan, ini ya, wah saya pengen ini itu ya, nggak boleh. Kenapa? Karena ini hartanya orang lain ya, nggak boleh diambil kecuali sudah dibagi dulu ya. Nah ini karena asalnya ini adalah sesuatu yang haram, jadi meninggalkannya pun hukumnya wajib kalau ada keraguan di situ ya. Kemudian itu yang asalnya haram, itu ya, akad, suatu akad belum pasti
ini akadnya jual beli apa ngasih hadiah ini ya. Itu ya. Ini orang berapa ini? 1.000, ya ambil aja gitu kan kadang ya. Orang jualan kau suruh ngambil saja ini ya. Ini ngasih atau beli ini ya, atau ngejual ini ya. Maka ragu ini ya, jangan langsung diambil. Sampai kapan? Sampai akadnya jelas. Pak, ini dijual atau mau diberi? Oh nggak apa-apa, ambil saja, nggak usah bayar. Oh berarti ini hadiah. Oh ya itu dijual itu 1.000, wah berarti ya dibeli ya. Jadi sampai jelas akadnya. Apalagi yang akadnya sudah jelas, wah ini mah jelas-jelas ngambil keharaman. Misalkan akadnya ini uang titipan, misalkan buat pondok atau buat masjid atau buat fulan, kok buat sendiri. Wah ini sudah jelas-jelas akadnya bukan buat dia ya. Nah ini yang masih ragu pun kita nggak boleh mengambil, apalagi yang sudah jelas-jelas haram. Di sini adalah perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Da' ma yaribuka, kita suruh meninggalkan sesuatu yang membuat kita ragu ya, ila ma la yaribuka. Terus kita disuruh ngambil yang sudah pasti ya, nggak ada ragu lagi. Ragu ini sudah batal wudu atau belum, nah, ini ya, maka ngambil yang yakin. Yakin tadi kita berwudu, kemudian ada keraguan sesuatu yang membatalkan wudu, maka kita ngambil yang yakin. Karena kaidahnya bahwasanya al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Ya, kita ngambil yang yakin punya wudu. Meskipun tadi ragu ini sudah bersentuhan belum sama istri ya, sudah melakukan hal-hal yang membatalkan wudu belum ya. Lah di sini ngambil yang yakin. Sama kita yakin bahwasanya kita batal wudu. Terus kemudian ragu. Nah, saya sudah wudu atau belum, pengen sholat ya. Lah di sini maka ngambil yang yakin ya. Ini warok sudah sifatnya warok ya. Jadi berhati-hati di sini tadi, kalau asalnya sesuatu tersebut itu haram, maka wajib kita tinggalkan. Tapi kalau asalnya sesuatu tersebut itu mubah, maka hanya sunnah saja ditinggalkannya. Kemudian hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ya. Di antara tanda kesempurnaan Islamnya seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya. Ya, di sini pertama bahasanya Rasulullah bersabda min husni islamil mar'i, bukan min islamil mar'i. Kalau termasuk Islamnya seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, berat. Berarti kalau dia melakukan hal yang tidak bermanfaat, oh bukan orang Islam berarti ya. Nah, tapi Rasulullah SAW bersabda min husni islamil mar'i. Nah, termasuk tanda kesempurnaan iman seseorang, dia sudah mencapai derajat ihsan ya. Tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan perkara yang tidak penting ya. Nah ini yang kedua, perkara yang tidak penting. Perkara yang tidak penting itu apa? Ya, perkara yang penting dulu ya. Yang penting itu apa? Yang ada hubungannya dengan makanan kita, yang ada hubungannya dengan minuman kita, yang ada hubungannya dengan pakaian kita, yang ada hubungannya dengan tempat tinggal kita. Ini adalah sesuatu yang penting. Oh jadi kalau kita membicarakan pekerjaan, oh besok jualan apa ya? Oh besok mah jualan kol katanya lagi banyak. Oh ini ya, ini masih berbicara sesuatu yang penting. Kenapa? Ini masih ada hubungannya dengan makanan. Atau berbicara dengan pekerjaan. Ayo kita pergi ke sana yuk, nyari pekerjaan, melamar pekerjaan, ngobrolin tentang pekerjaan ya. Atau ngobrolin tentang bangun rumah. Oh beli materialnya di mana? Yang bagus pakainya apa gitu ya. Lah ini karena masih ada halnya dengan tadi ya, dengan rumah, dengan makanan, minuman, pekerjaan, pakaian ya. Lah ini sesuatu yang penting masih ya. Kemudian apalagi itu sesuatu yang ada hubungannya dengan agama. Lah ini pergi mencari ilmu, pengen mengetahui tentang Islam.
Lah ini adalah kewajiban, ya. Lah selain dari ini semua adalah perkara yang tidak penting. Nah, misalkan contoh kita hadir di suatu acara, ya, ngumpul sama teman-teman, lalu ada teman yang satu ngomongin si fulan misalkan, oh si A kemana ya, kok nggak datang? Oh iya kayak gini ya. Wah dia menceritakan si A, terus dia juga menceritakan cerita yang lain, ya. Akhirnya ini bukan termasuk, bukan babnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kalau babnya amar ma'ruf nahi mungkar, ya ini mah menggibah, menggunjing, ya. Terus orangnya juga nggak ada di hadapannya. Lah ini adalah sesuatu yang tidak penting. Nah, jadi tanda kesempurnaan Islam seseorang kalau dia sudah meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Oh, berarti kalau dia melakukan hal yang tidak penting atau sampai lagi melakukan keharaman, wah imannya belum sempurna, belum mencapai derajat ihsan. Ya, jadi kalau sudah mencapai derajat ihsan, dia meninggalkan itu semuanya. Ya. Terus bagaimana? Ya pergi ke rumahnya. Oh, misalkan kita mendengar cerita teman kita, oh katanya teman kita itu begini. Ya kita kalau pengen jelas, tanyakan langsung ke orangnya, jangan langsung oh diterima ini ya, semua informasi langsung diterima. Kita sudah berprasangka buruk kepada teman kita, wah tidak begitu. Tanyakan kepadanya. Ya kalau dia salah kita ingatkan dengan caranya ya berdua gitu ya, bukan di hadapan orang banyak membuat dia malu, ya. Lah ini justru kalau kita datang langsung ke rumahnya itu ini benar apa enggak, kita menasehati, lah ini ada pahalanya. Cuman tadi kan ceritanya dia bukan juga amar ma'ruf nahi mungkar, bukan juga enggak ada orangnya, lah hanya menggunjing. Lah itu harus kita tinggalkan. Biasanya mungkin orang yang biasa nongkrongnya di jalan itu ya, nongkrong di jalan, ada orang lewat disifati, oh itu ya kemarin yang kaya, tapi sekarang mendadak miskin loh. Oh iya bangkrut dah, gitu ya. Diterjemahkan setiap ada orang yang lewat, itu anaknya siapa? Oh yang itu ya. Oh semuanya diomongin ya. Dulunya dia tuh kayak gitu, sekarang begini, gitu ya. Biasa, nah, itu ya. Ya ini perkara-perkara yang tidak penting. Ini menjerumus kepada sesuatu yang terlarang, yang haram. Ya, menggunjing orang lain. Nah ini haram, menggunjing orang lain hukumnya haram, ya. Nah, ini tapi seakan-akan kayak sudah biasa saja, sudah makanan. Mungkin biasanya ya dai pun ya ustadz pun orang Islam pun seperti itu, apalagi orang biasa. Nah ini maka termasuk kesempurnaan Islam orang tersebut, dia meninggalkan hal-hal yang tidak penting, ya dia apalagi sesuatu yang haram. Bolehlah kita ibaratnya ngobrol sama istri, kan maksudnya makruh. Ngobrol sesuatu setelah isya yang bukan ada hubungannya dengan agama, hukumnya makruh. Ada pengecualian. Pengecualiannya Pak, seorang suami ngobrol dengan istrinya, ya ini nggak apa-apa, nggak makruh, meskipun setelah habis isya, ya nggak apa-apa, nggak meski ngomongin agama, nggak meski ngomongin dunia pun nggak apa-apa, asalkan jangan ngomongin keharaman tadi. Apalagi sama suami istri ngunjing orang lain. Oh iya, oh gitu ya, kompak banget ini ya. Ini ya, boleh ya ngobrol sama keluarga, kakak, adik, bercanda bareng, itu kan nambah kedekatan. Pokoknya ya jangan sampai perkara yang haram seperti itu, ya nggak apa-apa ya. Gabung sama teman-teman, main bareng ya. Yang penting nggak ada keharaman di situ, ya. Nah ini jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi termasuk tanda kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan tadi hal-hal yang tidak penting. Pokoknya selain ada hubungannya dengan makanan, selain ada hubungannya dengan minuman, selain ada hubungannya dengan tempat tinggal, dengan pakaian, dengan pekerjaan, dengan agama, lah itu selebihnya adalah perkara yang tidak penting atau tidak ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita baca kitab Safinatun Najah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafanallahu bi'ulumihi fid dharaini amin ilang qol. Faslun fasal asbabut tayammumi salasatun.
sebab-sebabnya tayamum ada 3 ya. Sebab itu ya asbab, jamaknya sebab. Jadi kalau ada sebabnya boleh tayamum. Tapi kalau enggak ada sebabnya enggak boleh tayamum ya. Karena ini kan pengganti, tayamum ini penggantinya wudu, berarti harus ada sebabnya. Ketika ada sebabnya kita boleh tayamum, ketika enggak ada sebabnya tidak boleh tayamum. Tayamum ini secara bahasa adalah al-qasad ya. Secara syariat isalu turab ilal wajhi wal yadaini bisyara'id maksusah. Menyampaikan debu ke wajah dan tangan. Berarti tayamum hanya khusus untuk wajah dan tangan ya. Baik itu tayamum untuk menghilangkan hadas kecil atau tayamum untuk menghilangkan hadas besar. Jangan dikira aduh nggak ada air ini ya, junub ya. Lalu bagaimana? Guling-guling di debu gitu ya. Atau ada air tapi dingin banget, gas habis, kayu nggak ada itu ya. Akhirnya tayamum, cuman kebayangnya kan mandi besar itu ya meratakan ke seluruh tubuh itu ya, meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi tayamum digosokin ke seluruh badan enggak. Jadi sama, baik itu untuk mandi besar atau untuk pengganti wudhu adalah tayamumnya untuk wajah dan sampai tangan ya. Asbabut tayamumi salah satun lah, ini sebab-sebabnya ada 3. Yang pertama faqdul ma, tidak ada air ya, tidak ada air. Ini sebabnya. Kalau tidak ada air ya, baik itu tidak ada air secara sesungguhnya atau secara syariat, hisian atau maknawian. Hisian tidak ada air secara sesungguhnya. Kan sebagian daerah di sekitar sini itu kayaknya sudah kehabisan air bersih ya. Jadi air bersihnya didatangkan dari mobil gitu ya. Nah, itu ya. Jadi nggak ada air secara sesungguhnya. Atau ada air tapi seakan-akan nggak ada air. Nah, ini maknanya fuqdan maknawi ya. Seperti orang sakit. Orang sakit kan ada air tapi dia nggak bisa pakai air ya. Lah ini atau orang yang takut, air ada di depan tuh, tapi keluar di depan sumur ada harimau itu ya. Nah itu kan air ada tapi seakan-akan tidak ada air ya. Jadi sebab yang pertama tidak ada air, baik secara sesungguhnya atau air ada tetapi seperti tidak ada. Air tidak ada secara sesungguhnya ini ada 4 keadaan ya. Yang pertama yakin bahwasanya air tidak ada. Sudah mencari gitu ya, sudah pasti saya tahu di sini sudah nggak ada air, maka boleh langsung tayamum, tidak usah mencari air. Kenapa? Ya nggak ada faedahnya, sudah tahu air nggak ada, ngapain masih nyari muter-muter ya? Langsung saja tayamum. Ya. Jadi keadaan pertama yakin bahwasanya air tidak ada, nah, maka di sini boleh langsung tayamum ya. Yang kedua, batasan hadul ghaus, namanya hadul ghaus, batasan minta tolong ya. Jadi kalau seandainya kita teriak, orang bakal mendengar, bakal menolong kita. Nah, itu diperkirakan adalah 144 meter atau 300 meter lah. Kalau Buya dipasin 300 meter itu hitungannya. Sekira-kira orang teriak itu nyampainya berapa meter gitu kan ya, 100 meter, 200 atau 300 ya, perkiraan dari 144 sampai 300 meter itu kedengaran. Nah ini di batasan ini kalau kita ragu, wah kayaknya di sana ada air gitu ya, apalagi yakin itu ya, ragu saja ya, ragu wajib mencari, ragu ada air wajib mencari ya, wajib mencari. Nah itu kalau kita di posisi tempat yang datar ya cukup melihat saja, melihat sebelah barat, sebelah utara, selatan gitu kan ya, sebelah timur, nggak usah muter-muter. Kalau di tempat yang posisinya datar gitu kan bisa kelihatan 300 meter ke sana ke sini, kanan kiri ya. Lah kalau tempatnya emang naik turun
naik tuh turun. Kayak di sini nih ada perbukitan gitu ya, naik turun kan nggak kelihatan. Lah maka kalau butuh bolak-balik ya harus bolak-balik ke barat misalkan 300 meter, ke utara 300 meter, ke selatan 300 meter, ke timur 300 meter. Tapi nggak usah muter-muter ya, pokoknya ya udah ke arah barat 300 meter, ke arah utara 300 meter itu ya, nggak usah muterin semuanya 300 meter membuat lingkaran gitu ya. Nah, nggak usah ya. Ini kapan wajib mencari? Di saat kita ragu adanya air, apalagi yakin. Maka kita wajib mencarinya dengan syarat yaitu aman bagi diri kita, aman bagi kehormatan kita, aman bagi harta kita ya. Kalau seandainya diri kita nggak aman, misalkan iya di sana ada air, cuman di sana ada musuh ya, di sana ada musuh atau ada binatang buas, nah itu kan nggak aman, berarti ya nggak wajib mencari, sudah langsung tayamum saja nggak apa-apa. Atau nggak aman bagi harta kita, kalau kita ke sana mencari air, di sana ada pencuri ya, ada maling misalkan, ada rampok yang akan merampok harta kita, maka nggak wajib mencari, langsung saja bertayamum ya. Jadi ini keadaan yang pertama, bahasanya di batasan orang minta tolong, namanya hadul ghaus ya. Kalau kita ragu atau yakin ada air, wajib mencari. Setelah itu keadaan yang ketiga, kenapa kita wajib mencari dulu ya kan syaratnya boleh tayamum karena tidak ada air. Kapan kita bisa memastikan bahwasanya di sini tidak ada air? Ya setelah kita mencarinya. Nah, maka mencari air dulu, kalau sudah tidak ketemu baru boleh tayamum ya. Yang ketiga, batasan hadul qurb. Nah, itu ya perkiraan 3 km. Ya, perkiraan ya kalau dihitung dari 2782,5 meter. Repot banget ya, jadi ngapalnya perkiraan 3 km ya. Nah itu 3 km, ini ya, kalau kita yakin saja wajib mencari air. Itu kira-kira perjalanan berapa jam ya? Setengah jam paling ya. Ya perkiraan setengah jam pokoknya ya. Misalkan perkiraannya setengah jam. Lah kalau kita yakin, misalkan di bawah tadi ya ada air, nyampe mana? 3 km, telahap nyampe. Apa tuh di Karangreja ya, tahu kita yakin, katanya habis nelpon saudara yang di Karangreja, oh di sini ada air katanya ya. Yakin kan, berarti kita yakin lah, itu wajib mencarinya. Tapi kalau nggak yakin, nggak wajib mencari. Lah selain itu namanya batasan hadul bu'ad ya, lebih dari 3 km. Pokoknya kalau lebih dari 3 km, baik kita yakin ataupun tidak yakin di sana ada air ataupun tidak wajib mencari. Sudah langsung saja tayamum. Meskipun jaraknya sejam, di sini ke Blater. Di Blater mah airnya banyak ya, sumber air katanya ngalir gitu ya. Padahal kan kalau berjalan dari sini ke Blater 1 jam misalkan. Zuhur jam 12 nyampe sana jam 1 kan sholat masih kegedak ya. Masih kekejar gitu ya. Wajib nggak ke sana? Tidak wajib. Meskipun sekarang bisa pakai motor, bisa pakai mobil, nggak wajib. Yang penting adalah jaraknya ya, bukan waktu menempuh jarak tersebut, bukan. Yang penting jaraknya. Ya kan, karena waktu menempuh kan berbeda-beda. Ya, mungkin ya yang jalan kaki bisa ke sana seharian, yang pakai sepeda mungkin berapa jam. Pakai motor itu kan ya, pakai pesawat lebih cepat lagi. Ya, jadi bukan masalah kecepatannya, yang penting adalah jaraknya. Jadi yang pertama yaitu sebabnya faqdul ma, tidak ada air ya. Yang kedua wal marodu. Yang kedua adalah sakit. Sakit apa ini? Aduh, sakit jerawat ini ya, tayamum aja katanya ya. Oh, bukan ya. Lah ini yang sakit kalau kita menggunakan air bisa menyebabkan kematian. Ya, atau manfaat anggota tubuhnya hilang. Tadi tangannya bisa bergerak, karena pakai air bisa nggak bergerak gitu ya, manfaat anggota tubuhnya hilang. Atau sembuhnya lama ini harusnya sakit 3 hari, karena pakai air bisa 5 hari, maka boleh bertayamum ya. Atau nambah sakit
atau terjadi sesuatu aib misalkan ya, perubahan kulit dari putih ke hitam gitu ya di anggota yang zahir ya, tangan, wajah seperti itu ya. Maka ini boleh bertayamum ya. Jadi orang sakit boleh bertayamum. Kan biasa karena orang sakit aduh nggak bisa pakai air ya. Itu ya. Misalkan sudah yang dirawat itu kan susah pakai air. Ini kata dokter ya, harus kata dokter yang bisa dipercaya. Ini dokter Islam, dokter Muslim yang bisa dipercaya. Oh jangan pakai air, awas kalau pakai air tangannya nanti bisa nggak bergerak gitu ya, atau bisa menyebabkan kematian. Nah itu ya. Atau yang kedua, pengalaman. Saya kalau sakit demam ini 40 derajat ya misalkan ya, kalau pakai air tambah parah ini ya, nambah lama sembuhnya, pengalaman ya. Tapi kalau nggak ada anjuran dokter atau nggak ada pengalaman, lah ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya boleh tayamum, tapi nanti diulang. Ada yang nggak boleh, harus pakai air ya. Jadi yang kedua adalah sebab diperbolehkannya tayamum adalah sakit ya. Yang ketiga, wal ihtiyaju ilaihi li'atasi hayawanin muhtaram, butuh kepada air untuk ya hausnya binatang yang mulia, yang terhormat, yaitu baik manusia ataupun binatang. Nah, berarti di sini kalau ada binatang yang mulia, berarti ada binatang yang tidak mulia. Nah, itu ya, maka disebutkan di sini setelahnya ghairul muhtaram sittatun. Ya, yang enggak mulia ada 6. Nah, jadi air dibutuhkan ini ya, baik untuk manusia atau kambing ataupun sampai bulan depan. Ini air dibutuhkan buat minum ini ya. Minumnya di sini hayawan muhtaram bahasanya gitu ya, hewan yang mulia gitu ya. Lah itu kita boleh tayamum meskipun ada air. Iya, kenapa? Ya ini lebih utama ruh, menjaga ruh gitu ya. Di Islam seperti itu. Baik itu ruhnya binatang lebih dijaga. Nggak boleh kita dipakai untuk berwudu, sedangkan ada hewan yang kehausan, gitu ya. Nah itu binatang saja dijaga ruhnya, apalagi manusia. Ya jadi kalau ada air itu dibutuhkan untuk hausnya binatang yang mulia, lah itu kita boleh bertayamum. Ghairul muhtaram sittatun, yang tidak mulia itu ada 6. Ya, ini maksudnya ghairul muhtaram yaitu ya juzu qatluhu, boleh dibunuh ya. Kalau yang muhtaram yahrumu qatluhu, enggak boleh dibunuh. Lah ini siapa yang boleh dibunuh? Yang ghairul muhtaram ini ada 6. Yang pertama tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat ya. Tapi ingat, ini kapan dia itu ghairul muhtaram, kapan dia itu tidak mulia, kapan boleh dibunuh ya, setelah ditetapkan oleh imam. Jadi disuruh taubat dulu. Misalkan ada orang meninggalkan sholat, kata presidennya atau wakilnya sholat, kalau enggak sholat dibunuh, masih tetap maksa dia enggak mau sholat, akhirnya sama imam diperintahkan untuk dibunuh. Lah ini setelah ditetapkan oleh imam, berarti dia boleh dibunuh. Tapi kemudian yang membunuhnya bukan hanya asal orang, bukan ya, bukan siapa saja lalu boleh membunuhnya, bukan ya. Lah ini harus imam yang membunuh atau wakilnya. Nah, jadi misalkan ada air ya, kemudian kita bingung nih mau dipakai wudhu atau dipakai minum orang tadi yang sudah pengen dibunuh karena meninggalkan sholat. Ya sudah, pakai saja kita berwudhu. Kenapa? Karena dia ghairu muhtaram ya kan, sebentar lagi dibunuh. Wazanil muhsan, yang kedua adalah zani muhsan, zina muhsan. Zani muhsan itu dia sudah menikah, suami sudah punya istri, istri sudah punya suami, ya sudah pernah melakukan hubungan suami istri di pernikahan yang sah. Kemudian dia berzina, ya. Lah ini maka dia termasuk zina muhsan. Hukumannya dirajam, ya, sampai meninggal, dilemparin batu sampai meninggal. Nah ini juga kapan? Setelah ditetapkan oleh imam. Ya, jadi
Orang dirajam itu syaratnya berat. Harus yang melihatnya itu 4 laki-laki. Semuanya laki-laki. Dia melihat lagi hubungan suami istri, ya, yang bukan suami istri, yang berzina. Lagi melihat berzina. Lah ini maka yang syaratnya dirajam. Misalkan 3 laki-laki, 1 perempuan. Ah, ini enggak dirajam, ya. Syaratnya yang mengetahui adalah 4 laki-laki saksinya. 4 laki-laki, 3 laki-laki, 1 perempuan enggak boleh, ya. Nah, ini. Jadi kalau sudah pasti sudah dilihat oleh saksi, lah ini jarang sekali terjadi, bahkan enggak ada, ya. Tidak ada. Berarti kan ini zinanya di tempat yang terang-terangan, ya. Ini bahkan belum pernah ditemukan. Yang ada juga di zamannya Nabi, orang yang ngaku, ya Rasulullah, ya saya berzina gitu tuh, ya. Padahal dia sudah menikah. Itu pun ya nggak dianjurkan, tidak dianjurkan kalau ada orang berzina datang ke imam ngakui, nggak dianjurkan. Rasulullah berpaling, barangkali cuman bersentuhan, barangkali nggak sampai masuk gitu loh. Ya Rasulullah saya berzina, masih saja seperti itu, ya. Jadi kata Rasulullah, ya sudah, ditunggu sampai anaknya melahirkan, karena kan dia sedang hamil, ya. Ditunggu sampai anaknya melahirkan. Itu pun nggak dipenjara, dia dibebaskan. Kalau seandainya nggak datang pun nggak dicari, ya. Jadi hukuman itu bukan untuk menyiksa orang, tapi untuk hanya sekedar menakut-nakuti. Kalau sudah terjadi mah seperti itu, ya. Akhirnya orang tersebut datang lagi karena pengen tobat dia, ya. Akhirnya ya dirajam beneran. Lah ini namanya ghair muhtaram. Orang-orang pada mencaci dia, ya. Kata Rasulullah kalau seandainya ditimbang tobatnya dia dengan amalnya ahlil Madinah, lebih banyak dia. Nah, maka jangan kalau ada orang yang seperti itu jangan direndahkan kalau ada orang bersalah, apalagi sudah taubat, itu ya. Lah ini yang kedua adalah zina muhsan. Nah, zina muhsan setelah ditetapkan oleh imam, ya, dia boleh dibunuh. Tapi ya imam juga yang membunuh, ya. Jadi kalau ada air pengen dipakai untuk berwudu, pakai saja untuk berwudu, jangan dikasihkan ke dia. Wal murtad, yang ketiga murtad. Ini orang yang tidak mulia adalah murtad, ya, baik itu dengan perilakunya atau ucapannya atau keyakinannya atau niatnya bisa murtad, ya. Dia mengatakan nggak ada, Tuhan itu nggak ada, itu ya kafir dia, ya, dengan ucapannya. Atau perilakunya melempar Al-Qur'an di kotoran. Nah, kafir dia, ya. Atau keyakinan, dia meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, ini sebab kekafiran. Atau niat, tahun depan saya pengen keluar Islam katanya. Dari sekarang dia sudah kafir, ya. Murtad ini enggak mulia. Wal kafir harbi, kemudian orang kafir yang memerangi orang Islam. Wal kalbul akur. Nah, ini anjing yang suka menyakiti orang. Anjing galak, ya. Bisa kalau ada orang lewat pasti dia menggonggong, dikejar tuh. Nah, ini kan bahaya kalau sampai ngegigit orang, kena penyakit rabies, bisa meninggal itu orangnya. Lah ini boleh dibunuh. Lah kalau ini enggak meski nunggu presiden yang membunuh, ya. Langsung dibunuh saja ini. Lah itu ya. Jadi anjing itu ada yang galak, ada yang tidak galak. Kalau anjing yang galak suka menyakiti orang, lah ini boleh dibunuh, ya. Tapi kalau anjing yang tidak galak dilihat. Kalau yang ada manfaatnya bisa menjaga rumah dan sebagainya, ya nggak boleh dibunuh. Tapi kalau yang tidak ada manfaatnya, ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang boleh mengatakan boleh dibunuh, ada yang mengatakan tidak boleh dibunuh. Wal khinziru, yang keenam adalah babi. Kalau babi nggak ada bedanya, itu galak nggak galak ya boleh dibunuh, nggak kayak seperti anjing tadi, ya. Babi semuanya boleh dibunuh. Faslun, fasal surutu tayamumi asyaratun. Nah, ini syarat-syaratnya tayamum ada 10. An yakuna biturobin, hendaknya menggunakan debu. Nggak boleh pakai yang lain. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i harus pakai debu, ya. Nggak boleh di tembok gitu, ya. Itu ya. Ya mazhab yang lain pokoknya yang asalnya dari bumi nggak apa-apa dipakai untuk tayamum. Tapi mazhabnya Imam Syafi'i an yakuna biturobin, hendaknya menggunakan debu, ya. Wa an yakuna turabu tahiran, pokoknya debunya ya warnanya apa saja, yang penting debu. Wa an yakuna turabu tahiran, syarat yang kedua debunya tadi harus suci, bukan debu yang najis atau mutanajis. Ya, saya debu yang mutanajis, ya.
Bagaimana debu yang terkena najis? Contohnya debu yang terkena najis itu ada kuburan digali lagi. Nah, sudah ada mayatnya di situ ya, ada mayitnya, kuburannya digali. Nah, ini kan tanahnya sudah bercampur dengan darah, nanah, itu yang bercampur dengan najis. Maka ketika digali lagi, tanahnya menjadi najis. Nggak boleh kita tayamum di situ. Sholat pun secara langsung di situ nggak boleh, harus dipakai sajadah. Nah, makanya kalau kita lihat Buya kalau sholat jenazah di kuburan itu sendalnya diinjek, ya bukan dipakai. Kalau dipakai kan kalau di bawahnya ada najis berarti kita nginjek membawa najis gitu ya. Tapi kalau diinjek enggak, jadi seakan-akan dipakai sajadah ya. Atau ada anak kecil kencing tadi ya di di debu di tanah, berarti ini tanahnya najis. Nah, itu enggak boleh dipakai untuk bertayamum. Wa alla yakuna musta'malan, syarat yang ketiga debunya bukan debu yang mustakmal yang sudah dipakai. Apa itu debu yang mustakmal? Debu yang mustakmal itu debu yang nempel di anggota tayamum, nempel di wajah dan nempel di tangan. Ada yang mengatakan yang rontok ya. Adapun yang di sini bukan mustakmal. Nah, itu kan kesalahpahaman orang, bahasanya debu yang mustakmal itu yang di sini. Jadi misalkan kita tayamum, ya. Lah ini debunya mustakmal, bukan, ya. Debu yang mustakmal ada ya yang nempel di muka ini ya, di wajah, yang nempel di tangan. Nah, ini yang mustakmal, artinya yang di wajah nggak boleh dipakai lagi, untuk yang di tangan nggak boleh, karena sudah mustakmal. Ada yang mengatakan yang jatuh, wakila wa matanasar, yang jatuh juga, yang rontok-rontok ini mustakmal, nggak boleh dikumpulin lagi dipakai tayamum ya. Tapi debu yang di sini ya ini hukumnya masih suci, masih bisa dipakai 1000 kali biar nggak ragu ya kan. Dikira mustakmal enggak ya, debu yang di sini tidak mustakmal, bisa dipakai 1000 kali. Ini sakitnya lama atau nggak ada airnya lama ini sampai 1000 kali ya. Bisa dipakai oleh 1000 orang ya. Nah, jadi debu yang di sini tidak mustakmal. Yang mustakmal adalah yang nempel di anggota tayamum atau yang berjatuhan. Wa alla yukhalitahu dakikun wa nahwuhu. Syaratnya lagi yang keempat, syaratnya debunya tidak bercampur dengan debu atau yang lainnya, bercampur dengan bedak atau apa pokoknya ya, nggak boleh. Jadi harus murni. Kenapa? Kalau seandainya debunya itu bercampur dengan tepung, berarti itu debu nggak merata ke wajah. Nah, di sini ada bagian tepung nggak terkena debu gitu ya. Maka nggak boleh bercampur. Syaratnya harus murni debunya. Wa an yaksidahu. Nah, ini syaratnya harus niat, menyengaja memindahkan debu. Ya, nggak boleh misalkan ada air terus kena wajah. Dioles-oleskan buat tayamum, itu nggak niat ya, nggak bisa. Wa an yamsaha wajahu wa yadaihi bidarbataini. Kemudian syaratnya mengusap wajah dan tangan dengan 2 kali pukulan. 1 kali pukulan untuk wajah ya. Nah, ini diusap. Pokoknya yang penting merata ya, yang penting merata. Ini biasanya bagian yang depan hidung ini ya, di atasnya bibir ini kadang nggak kena kalau diusap. Misalkan kalau asal ngusap saja, itu nggak merata, tapi harus diratakan ya. Ya pokoknya gimana pun ngusapnya harus diratakan. Nah, itu jadi 2 kali pukulan, 1 untuk wajah, 1 lagi untuk tangan. Nah, caranya seperti ini ya. Lah itu pas nyampe di pergelangan, lah ini dipeluk, ditekan itu ya, sampai siku. Itu diputar, baru sampai di ini. Itu sama setelahnya juga ya. Ini cara bertayamum ya. Jadi harus mengusap wajah dengan tangan, yaitu dengan 2 kali pukulan. 1 pukulan saja nggak boleh, harus 2. Ini berbeda dengan mazhab yang lain. Wa an yuzila najasata awalan. Syaratnya harus menghilangkan najis terlebih dahulu sebelum tayamum. Kalau najisnya misalkan ada najisnya, yang tidak dimaafkan itu harus kita hilangkan dulu. Kalau belum dihilangkan nggak sah tayamumnya ya. Kecuali kita nggak ada air ini, bingung ya. Itu maka dimaafkan.
Wa an yajtahida fil kiblati qablahu, harus mengetahui mencari kiblat dulu. Ini kalau belum tahu kiblat, kalau sudah tahu kiblat ya nggak usah ya. Ini juga menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Romli nggak disyaratkan. Jadi harus mencari kiblat dulu sebelum tayammum. Wa an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Nah, itu syaratnya tayamum itu setelah masuknya waktu sholat. Nah, ini kan karena tayamum ini adalah ibadah darurat. Nah, itu tidak ada darurat kecuali sudah masuknya waktu. Jadi sebelum masuknya waktu ya belum darurat. Ya, misalkan sekarang pengen sholat subuh, belum masuk waktu subuh, nggak boleh tayamum ya. Kapan boleh tayamum? Setelah masuk waktu subuh baru boleh tayamum ya. Sama sholat sunnah yang mempunyai waktu pun seperti itu. Sholat duha, yaitu setelah matahari meninggi setinggi tombak, ya masuk waktu sholat duha baru boleh tayamum. Sholat jenazah ya setelah mayitnya dimandikan, jadi harus setelah masuknya waktu. Wa an yatayammama likulli fardin, harus tayamum ini ya satu kali tayamum untuk satu kali sholat fardu. Nah, ini biasanya orang sakit lupa, dikira tayamum ini seperti wudhu ya. Dia sholat maghrib tayamum, langsung pengen sholat isya. Loh, kok nggak tayamum lagi? Iya kan belum batal. Iya emang belum batal, tapi satu kali tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu. Ya sholat untuk sholat isya tayamum lagi, untuk sholat subuh tayamum lagi. Ya, tapi kalau untuk sholat sunnah bebas, boleh sebanyak-banyaknya ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita Ustadz Akbari atas ilmu yang disampaikan. Baik, selanjutnya kita masuki seksi tanya jawab. Kami persilahkan kepada jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ustadz, saya mau tanya dan minta penjelasan. Itu masalah air untuk mandi, apa itu untuk wudu. Tapi saya itu sudah tahu air satu ember sudah diminum kucing, tapi untuk mandi itu hukumnya najis apa tidak? Karena saya sendiri itu udah tahu akan mandi air satu ember, saya melihat itu sudah tahu diminum kucing itulah. Jadi saya itu untuk mandi lah, tapi ini saya belum tahu apa itu najis apa tidak, itu saya belum tahu lah. Nah, terima kasih. Sekian, dan apabila pertanyaan saya itu kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kucing adalah suci ya, minat tawafin kata baginda Nabi. Itu ya termasuk ya suka muter-muter di rumah ya, nyari makanan gitu ya. Jadi ya kucing hukumnya suci. Pokoknya semua binatang kalau dalam keadaan dia hidup suci, kecuali anjing dan babi dan keturunannya ya. Nah, itu dalam keadaan hidup dia najis ya, meninggal pun ya najis. Tapi selain itu, selain anjing dan babi dan keturunannya, semua binatang kalau dalam keadaan hidup dia suci ya. Jadi kucing termasuk suci, kecuali kita tahu ya, kucing habis makan bangkai tikus misalnya, atau makan tikus itu kan ya, ada darahnya gitu ya. Lah kucing tersebut belum cuci mulut ya. Ya. Tahu belum cuci mulut ini ya. Lah ember lah, berarti air ember ini terkena najis karena tadi kucingnya makan tikus, ada darahnya gitu ya, nyemplung di ember, berarti embernya terkena najis. Tapi kalau kucingnya itu sudah pergi, ada kemungkinan kayaknya kucingnya itu cuci mulutnya tadi di air yang lebih dari 2
Meskipun dia datang lagi, sebenarnya memang belum cuci mulut dia. Nah itu hukumnya suci ya. Tapi itu ya, selagi kita nggak tahu ini kucing ini terkena najis atau tidak, hukumnya suci. Kecuali kita sudah yakin, tahu di situ kucingnya makan tikus, ya. Tadi belum cuci mulut ya, lah itu hukumnya najis. Jadi kalau bapak tadi kucingnya nggak kemana-mana, nggak makan bangkai, nggak makan najis, ya minum air, berarti airnya masih suci, mensucikan. Setelah itu masih bisa dipakai untuk mandi, untuk berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kembali kami persilahkan kepada jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan. Namun sebelumnya kami akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Purbalingga, izin bertanya Ustadz. Ketika kita sudah melakukan ijab qabul, maka dikatakan bahwa dosa dari istri telah ditanggung oleh suami. Yang mau saya tanyakan, apabila istri tidak taat kepada suami, lalu suami telah mengingatkan, mendidik sedemikian rupa, namun tetap saja tidak taat. Lalu ketika suami bersabar, apakah tetap suami akan dimintai pertanggungjawaban atas dosa istrinya? Mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dengan akad nikah ya nggak langsung dosanya ditanggung gitu ya, enggak. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi seseorang tidak menanggung dosanya orang lain. Ya dosanya ya sendiri-sendiri ya. Lah ini cuman ya kalau dosa sendiri ya. Cuman suami ini dia mempunyai tanggung jawab. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kita ini pemimpin dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang suami dia pemimpin bagi istrinya, anaknya, seperti itu, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang istri ya dia mempunyai tanggung jawab menjaga hartanya suaminya, menjaga anak-anaknya. Ya minimal diri kita sendiri adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Cuman di sini ada beban kewajiban seorang suami atau seorang ayah, seorang ibu. Ya, dia wajib mengajari istrinya agama. Wajib memerintahkan untuk sholat kalau nggak sholat ya. Nah kalau suami sudah memerintahkan istrinya untuk sholat 5 waktu, untuk berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada suami ya, kok masih nggak nurut, masih melanggar, masih tetap nggak sholat, masih tetap melakukan kemaksiatan dan sebagainya, lah ini maka suami sudah terlepas daripada kewajibannya ya. Sudah terlepas. Nanti di akhirat bagaimana? Ya di akhirat ya bukan istrinya lagi, kan eman ya, gitu ya. Di dunia suami istri, masa di akhirat bukan suami istri. Kata Nabi Nuh, ya Allah itu anakku katanya ya. Nah, kata Allah itu bukan anakmu. Iya di dunia anakmu, tapi di akhirat bukan anakmu. Kenapa? Karena nggak ikut Nabi Nuh alaihissalam. Nah, maka biar di dunia ngumpul, di surga juga ngumpul ya, harus ya istri harus taat kepada suami juga harus berbuat baik kepada istri. Ya mungkin sebabnya istri nggak nurut, nggak taat ke suaminya nggak berbuat baik kepada istri. Suka mukul lah, ngomongnya kasar, akhlaknya nggak bener gitu ya. Lah itu kan kadang ada sebabnya. Jadi harus saling. Suaminya ya harus berbuat baik kepada istri. Lah itu istri juga harus taat kepada suami ya. Nah, ini menjadikan rumah tangga indah. Lah ini kalau sudah suaminya berusaha ya mendidik istri. Tapi kalau suaminya diem saja, istri nggak sholat didiemin, istri durhaka kepada orang tuanya didiemin ya, durhaka sama suami didiemin. Lah ini meskipun ya, atau seorang anak sama seorang ayah atau seorang ibu, anaknya nggak sholat didiemin, anaknya nggak pakai kerudung didiemin, anaknya melakukan keharaman didiemin, anaknya nggak melakukan kewajiban didiemin. Lah meskipun ayah dan ibunya, suaminya yang ahli sujud, tahajudnya misalkan sholatnya 1000 rakaat setiap malam, puasanya setiap hari,
umrohnya setiap bulan, hajinya setiap tahun, ya sedekahnya semuanya hartanya disedekahkan, tapi di akhirat dia dibangkitkan sebagai ahli maksiat. Kenapa? Yaitu karena suami istrinya nggak sholat diam saja, ayah anaknya nggak sholat diam saja, ibu anaknya nggak sholat diam saja, ya. Nah, maka seorang ayah, seorang ibu atau seorang suami dia mempunyai kewajiban. Nah, maka kalau bisa ngaji jangan sendiri. Lah iya ibu bapaknya ngaji, anaknya kemana? Nggak tahu, anaknya pokoknya lagi jalan-jalan kemana gitu ya. Ada tamu siapa gitu ya. Nah itu kadang orang di kampung polos banget, ada yang main itu ya, malah ya marhaban, tafadhol, silakan, ahlan wa sahlan itu ya. Habis itu ditinggal sama bu hajinya, itu kan ya. Lah itu enggak ya. Jadi kalau bisa yang ngaji juga diajak, anaknya diajak, istrinya diajak, suaminya diajak, biar masuk surga bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, kalau akikah apakah harus habis dibagikan seketika? Dan apakah benar tidak boleh ada yang tersisa atau sampai menginap di rumah yang punya hajat? Mohon penjelasannya Ustadz. Pertama, akikah hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan ya, bukan wajib. Nah, ini ya, yang nggak apa-apa, yang sunnah diyakini wajib nggak apa-apa ya, biar semuanya akikah gitu ya. Cuman kalau yang nggak punya ya jangan memaksakan ya. Nah ini jadi harus tahu dulu bahwasanya akikah hukumnya sunnah. Nah ini kadang diyakini sebagai kewajiban ya. Jadi akikah hukumnya sunnah. Kemudian kapan? Yaitu biasa disunahkan di hari yang ke-7 setelah anak itu dilahirkan, hari ke-7 diakekain ya. Kalau laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Tapi ada pendapat juga laki-laki 1 kambing nggak apa-apa ya, karena Rasulullah untuk Sayyidina Hasan 1, untuk Sayyidina Husain 1, berarti laki-laki boleh. Ini pendapat, ibaratnya kalau yang belum mampu 2 ya 1 dulu nggak apa-apa gitu. Atau 1 pun ya nggak apa-apa ya, meskipun anaknya laki, tapi aduh malu nih gitu ya, oh ya nggak apa-apa, wis ikut adat ya, harus 2 itu ya. Nah itu di hari yang ke-7. Kalau belum mampu sampai kapan? Saat di hari yang ke-14, yang ke-21, sampai anaknya itu balik. Kalau sudah anaknya balik, sudah orang tua nggak disunahkan lagi akikah. Sudah anaknya kalau pengen akikah sendiri ya nggak apa-apa, karena Rasulullah SAW itu mengakikahi dirinya sendiri. Nah terus akikah ini seperti kurban, hukumnya seperti kurban. Nah kurban kan ada 2 ya, ada kurban yang sunnah, ada kurban yang wajib. Kurban yang sunnah itu yang biasa sudah ya dipakai kurban itu. Lah ada yang wajib. Yang wajib itu kalau sudah dijual ya, atau dinazarkan. Misalkan saya bernazar tahun haji depan ya, lebaran haji depan saya akan kurban. Lah ini maka kurbannya menjadi wajib ya. Lah sama akikah juga seperti itu. Saya bernazar kalau saya punya anak saya akan akikah. Nah ini karena sudah bernazar maka akikahnya hukumnya wajib. Yang tadinya sunnah berubah menjadi wajib. Kenapa? Karena ada perbedaan masalah pembagian dagingnya ya. Kalau yang kurbannya ini wajib, akikahnya wajib, maka dagingnya semuanya wajib dibagikan semuanya ya. Kalau ada yang diambil dimakan sama yang kurban atau yang akikah, wajib diganti. Kenapa? Karena kurbannya wajib. Jadi yang nggak boleh makan itu yang kurban, yang akikah kalau kurbannya wajib, kalau akikahnya wajib. Adapun kalau kurban yang sunnah atau akikah yang sunnah, lah itu sahibul hajat ya, sahibul bait, itu yang berkurban atau yang berakikah boleh memakan dagingnya. Berapa yang dimakan? Bebas ya, boleh semuanya. Boleh 2 kambing mau dimakan semuanya satu keluarga ya. Asalkan syaratnya harus ada yang disedekahkan ke fakir miskin. 1 kilo aja lah disedekahkan gitu ya. Ya 1 kilo. Lebihnya dimakan semua 2 kambing boleh ya. Ini kan ada keyakinan kalau orang kurban katanya nggak boleh makan kambingnya. Bukan, yang nggak boleh itu tadi yang kurbannya wajib ya. Adapun kurbannya sunnah boleh.
atau ngambilnya sedikit. Dia ngambil hatinya saja, selebihnya semuanya disedekahkan. Ya, boleh. Pokoknya ngikutin Rasulullah, ngambil hatinya saja dimasak, sudah selainnya dibagikan. Atau sepertiga buat sendiri, sepertiga buat disedekahkan ke fakir miskin, sepertiga dihadiahkan ke orang kaya. Beda ya, dihadiahkan ke orang kaya dan disedekahkan ke fakir miskin. Kalau disedekahkan ke fakir miskin, lah ini fakir miskin sudah menjadi haknya dia. Artinya boleh dia menjualnya. Misalkan orang fakir ya dapat kurban atau dapat akikah, dagingnya dijual, nggak apa-apa karena sudah menjadi haknya dia. Ya, mau dihadiahkan pun nggak apa-apa, dimakan nggak apa-apa. Lah ini berbeda orang kaya. Kalau orang kaya dapat hadiah kurban, dapat hadiah akikah, nggak boleh dijual. Ya, boleh dihadiahkan kepada orang lain atau dimakan sendiri. Ya, jadi ada hubungannya tentang pembagian dagingnya. Cuman kalau akikah itu disunahkan sudah dimasak. Nah, kalau kurban masih mentah, ya akikah masak yang yang manis. Biar apa? Biar tafaulan, biar akhlaknya bagus gitu ya. Jangan dipotong tulangnya ya, sama itu ya. Tafaulan, jadi potong pun nggak apa-apa itu ya. Nah ini ya. Jadi biar tafaulan anak ini akhlaknya baik, soleha itu ya. Jadi nggak meski itu kurban dan akikah nggak meski hari itu harus harus habis gitu ya. Kurban kan yang penting dia menyembelih kurban itu dari hari raya ya sampai akhirnya hari tasyrik. Pokoknya sebelum hari tasyrik selesai kambingnya sudah disembelih, habis itu ditaruh di freezer, mau dimakan setahun pun nggak masalah. Ya, atau dimakan sebulan, kayak anak santri biasa gitu, anak pondok ya, disembelih semua kambingnya, dimasukin freezer, kapan makannya? Jumat berkah, ya. Jumat berkah diambil lagi ya nggak apa-apa ya, nggak meski harus dimasak semuanya, nggak kemakan malahan ya. Lah itu sama akikah seperti itu, jadi boleh nanti buat besok gitu ya, yang penting tadi akikahnya ini sunnah atau wajib. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan terakhir Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau bertanya, apakah boleh bacaan sir di dalam sholat di rakaat ketiga atau keempat hanya dibaca di dalam hati atau harus diucapkan dengan lisan? Mohon penjelasannya Ustadz. Nah ini bacaan sholat syaratnya an yusmi'a nafsahu. Jadi syaratnya bacaan sholat rukun qauli ya, itu al-fatihah, takbiratul ihram, tasawuf akhir, sholawat kepada Nabi di tasawuf akhir dan salam, syaratnya harus diperdengarkan oleh diri sendiri. Berarti harus diucapkan, nggak boleh di dalam hati. Kalau hanya di dalam hati, sholatnya tidak sah, ya, sholatnya tidak sah. Nah, maka harus didengarkan, ya. Nah, ini kan banyak sholat hanya ngangkat tangan, diem, ya, gitu ya. Takbirnya nggak diucapkan, nggak sah sholatnya, karena syaratnya an yusmi'a nafsahu, harus diperdengarkan oleh diri sendiri, maka harus dibaca ya Allahu Akbar. Jangan sekedar qomat kamit ya, kayak Mbah Dukun, qomat kamit doang atau diem tok gitu ya, gitu ya, takbir diem, itu nggak sah. Sama Al-Fatihah dibaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, harus kedengaran diri sendiri. Nah, ini jangan terlalu ekstrim juga, bacanya kenceng gitu ya. Tetangganya pada keganggu ya. Nah, itu pokoknya harus keluar suara, didengar oleh dirinya sendiri. Tasahud akhir sama ya, at-tahiyatul harus kedengaran. Kemudian sholawat kepada Nabi di tasahud akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan salam assalamu alaikum ya. Jadi semua rukun qauli wajib diucapkan, wajib terdengar oleh dirinya sendiri. Yang bukan rukun qauli bagaimana? Ya untuk mendapatkan kesunahan harus didengar oleh dirinya sendiri, seperti baca surat misalkan ya, atau takbir intiqalat. Indah itu ya, baca surat bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad ya. Kalau pengen mendapatkan pahala kesunahan membaca surat harus didengar oleh diri sendiri. Jadi kalau rukun itu termasuk syarat kesahan ya. Kalau itu sunnah syarat untuk mendapatkan
pahala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silahkan ditutup dengan doa keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa sayyidina wa dhahrina wal mustafa wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim Wa alaihi. sallim tabaraka wa ta'ala ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Illahi anta mas'ud wa ridhaka matubu fi amri Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi nabiyha min jami'il ahwali wal afat Amin. wa ta'dilana biha jami'al hajat wa tudahna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una min darajat wa tuballighuna bi aqsal hayati min jami'il khairati fi hayati wa ba'dal mamat. Amin. Allahumma ij'al fi hadhihi al-majlis min ahli al-ilmi wa ahli al-khair Amin. wa ahli al-Qur'an wa ahli al-hadis. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mohon maaf dan doa selalu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.